Hello friends, welcome chapter solid state. In this chapter today we are going to study the crystal defects or imperfections. Crystal defects and imperfections. Friends, when real and natural occurring crystalline substance do not have perfect crystal structure, they have some disorders and irregularity in the stacking of atoms. Such irregularity in the arrangement of constituent particles of a solid crystal are called defect or imperfections. Friends, natural occurring crystalline substance not have a perfect crystal structure. They have some disorder. आपल्याला काही जे नॅचरल ऑकरिंग क्रिस्टलाइन सबस्टन्स आहेत मित्रांनो, त्याच्यामध्ये आपल्याला काही डिसऑर्डर्स, त्याला आपण इनरेग्युलरिटी इन द स्टॅकिंग ऑफ ॲटम्स, ॲटमच्या अरेंजमेंटमध्ये आपल्याला इनरेग्युलरिटी किंवा एकसारखेपणा आपल्याला तो दिसून येत नाही. फॉर एक्झाम्पल ए बी ए बी ए बी या टाईपमध्ये जर अरेंजमेंट असेल तर आपल्याला ती इनरेग्युलरिटी आपल्याला दिसून येत असते, किंवा त्याची अरेंजमेंट ही इनरेग्युलर जर असेल तर त्या इनरेग्युलर अरेंजमेंटलाच आपण काय म्हणतो, डिफेक्ट किंवा इनपरफेक्शन्स. इन फॅक्ट आयडियल क्रिस्टल्स विथ नो imperfections are possible only at absolute zero of temperature. Absolute zero temperature means 0 kelvins. At 0 kelvins does not occur defects or imperfections. Only possible when the temperature is 0 degree Kelvin. Above this temperature, no crystalline metals are 100% pure. They contain defects. फ्रेंड, याच्यावर जर टेम्परेचर ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचरच्या वर किंवा 0 केल्विनच्या वर जर टेम्परेचर गेलं मित्रांनो, तर कुठलाही क्रिस्टलाइन मटेरियल जे आहे ते 100% प्युअर नसेल. म्हणजेच काय मित्रांनो, त्याच्यामध्ये काही डिफेक्ट असेल. डिफेक्ट असेल म्हणजेच काय, त्याच्यामधले जे काही ॲटमची अरेंजमेंट असेल ती इनरेग्युलरिटी आपल्याला दिसून येईल. व्हॉट एव्हर बी द नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड इज मेंटेन. Positive and negative are equal, ions are present, charge are present. That is why electrically neutral solid is maintained. There are the three types of defects: point defects, line defects and plane defects. In this chapter we will study only the point defects. In this chapter we are only discuss the point defects. These defects are irregularity produced in the arrangement of the bases at lattice in crystalline solid. फ्रेंड्स, पॉइंट्स डिफेक्ट्स म्हणजे काय, तर ते आपण जे बेसिस ॲट लॅटिस पॉईंटला आपण म्हणतो की जे काही पॉईंट्स आहेत, जे काही ॲटमची अरेंजमेंट पॉईंट्सला आपल्याला दिसून येत असेल, ती जर अरेंजमेंट ही इनरेग्युलरिटी असेल तर त्याला आपण म्हणणार पॉईंट डिफेक्ट. पॉईंटला जर इनरेग्युलरिटी आपल्याला दिसून आली पॉईंट्स अरेंजमेंटमध्ये, तर आपल्याला त्याला म्हणणार आपण पॉईंट डिफेक्ट्स. पॉईंट डिफेक्ट्स, देर आर द थ्री मेजर क्लासेस. First is a stoichiometric point defects, second is a impurity defects, and third is a non-stoichiometric point defects. Friends, remember, when point defects are classified into three main classes: stoichiometric point defects, impurity defects and non-stoichiometric defects. Let us study about these the three different types of defects one by one. First is a stoichiometric point defects. In stoichiometric defects,
Tracheometric defects ratio is not maintained. Tracheometric means ratio are not maintained. In tracheometric defect, tracheometry remains unchanged. In other words, the ratio, the number of atoms and number of cation and anion of a compound remains the same as represented by its chemical formula. केमिकल फॉर्म्युल्यामध्ये जे काही आपल्याला रेशो आहे मित्रांनो तो मेंटेन असतो, तो चेंज होत नाही. फॉर एक्झाम्पल A2:B3 असेल, A2:B3 असेल, त्यांचा रेशो काय आला मित्रांनो 2:3. 2:3 इज मेंटेन, डज नॉट चेंज, द रेशो डज नॉट चेंज. These are the called tracheometric point defects. Tracheometric point defects, there are the 4 types of tracheometric point defects. First is the vacancy defects, second is the self-interstitial defects, third is the Schottky defects, and fourth is the Frenkel defects. Friends, always remember these are the 4 types of tracheometric point defects. First is the vacancy defects, second is the self-interstitial defects, third is the Schottky defects, and fourth is the Frenkel defects. Let us see the first is the vacancy defects. In vacancy defects, during the crystallization of solid, particles is missing from its regular site in the crystalline lattice. The missing particle create the vacancy in the crystal structure. The sum of the lattice sites are vacant. Friends, in this figure, you know this point, so the particles are arranged in a particular arrangement, but at that point the one particle are missing here, and at that position there are 2 particles are missing from regular sites. ज्या रेग्युलर अरेंजमेंट मध्ये हे 2 आपल्याला पार्टिकल आपल्याला मिसिंग आपल्याला दिसत आहेत, त्यांना आपण तिथे काय क्रिएट होतं मित्रांनो, वॅकन्सी क्रिएट झालेली आहे. या there are the 2 points vacancy are created in the lattice structure. This is called the vacancy defect. The vacancy defect can also be developed when a substance is heated. मित्रांनो, ही केव्हा हा वॅकन्सी डिफेक्ट केव्हा क्रिएट होतो, केव्हा डेव्हलप होतो, ज्यावेळेस सबस्टन्स आपण हीट करत असतो. आणि सबस्टन्स हीट करत असताना आपल्याला कायनेटिक एनर्जी increases, the particle motion also increases. At that time vacancy defect are created. Due to the absence of particles, the mass of the substance decreases. However, the volume remains unchanged. As a result, density of the substance decreases. In vacancy defects, friends, the particles are missing. That's why the mass also decreases. Particle missing, mass also decreases, and density decreases. You know, density is equal to mass upon volume. Mass decreases, density also decreases, but volume is unchanged. Friends, in second stoichiometric point defect is a self-interstitial defect in elemental solid. When some particles of a crystalline elemental solid occupies interstitial sites in the crystal structure, it is called the self-interstitial defect. काही पार्टिकल्स मित्रांनो रिकाम्या जागेमध्ये, इंटरस्टिशियल साइट्स म्हणजे काय, रिकाम्या जागेमध्ये आपल्याला दिसून येत असतात, आणि त्याला आपण सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट असं म्हणतो. दिस डिफेक्ट्स ऑकर इन द फॉलोइंग 2 ways. Firstly, in this figure there shows the first defects occur. Firstly, the extra particle occupies an empty interstitial space in the crystal structure.
मित्रांनो, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आपल्याला जर ह्या इंटरस्टिशियल स्पेसमध्ये आपल्याला जर दिसून येत असेल, ह्या फिगरमध्ये आपल्याला क्लिअर दिसते की ह्या जी अरेंजमेंट आहे ह्या पार्टिकलची आपल्याला ते दिसून येत असताना ह्या इथे दोन हा एक पार्टिकल्स आणि हा एक पार्टिकल्स आपल्याला दोघं पार्टिकल एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आपल्याला ह्या रिकाम्या जागेमध्ये इंटरस्टिशियल साइट्समध्ये आपल्याला दिसून येत असतात. तो हा आपला पहिला डिफेक्ट झाला. आणि इन सेकंड डिफेक्ट्स द एलिमेंटल सॉलिड ऑफ पार्टिकल्स गेट्स शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लॅटिस पॉइंट्स and occupies the interstitial space in the crystal as in this figure friends. आपल्याला त्या अरेंजमेंटमध्ये आपल्याला पर्टिक्युलर अरेंजमेंटमध्ये पार्टिकल्स आपला एखादा पार्टिकल्स हा दुसरीकडे जर शिफ्ट झाला असेल रिकाम्या जागेमध्ये इंटरस्टिशियल शेपमध्ये तो शिफ्ट झाला असेल आणि तिथं त्याची जागा ही काय झाली, वॅकन्सी निर्माण झाली मित्रांनो. तर अशा हा सेकंड टाईप्स आपल्याला डिफेक्ट आपल्यामध्ये सांगता येईल. देर द टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मध्ये. फर्स्ट इज द एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आर ऑकर इन द interstitial space, and in second the particles is shifted in other interstitial space. Okay, these are the two defects and difference between the two defects. Okay. These defects preserve their density of the substance because there is neither loss nor gain in mass of the सबस्टन्स. मित्रांनो, ह्या डिफेक्ट्समध्ये आपल्याला एक लक्षात येईल की त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स हा मास लॉसही होत नाही आणि गेनही होत नाही. म्हणून मासमध्ये आपल्याला कुठलाही चेंज आपल्याला त्यामध्ये दिसून येत नाही आणि म्हणून डेन्सिटी जी आहे ती आपल्याला रिमॅस आपल्याला सेम आपल्याला दिसून येईल. The third is the Schottky defects. Friends, in an ionic solid, equal number of cation and anion are missing from their regular positions in the crystal lattice, creating vacancy as shown in figure. Friends, in this figure, these are the ionic solid. You know, ionic solid is made from the cation and anion. The arrangement of the anion cation this is the regular arrangement, but Schottky defects, in Schottky defects the cation and anion are missing from their regular positions or regular sites, and vacancy are created when anion is missing. Anion vacancy is created when cation is missing. Cation ion is missing, then cation vacancy is created. These two vacancies are created, cation and anion. This is Schottky defects. They exist two holes per ion pair lost, one created by missing cation and one other created by missing anion. Such cation and anion vacancy defects is a Schottky defects. Cation and anion मिसिंग झाल्यामुळे मित्रांनो ज्याच्यामध्ये आपल्याला दोन आयन पेअर हे लॉस झाल्यामुळे तिथे आपल्याला वॅकन्सी क्रिएट होते आणि त्यालाच आपण Schottky डिफेक्ट असं म्हणतो. द कंडिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Schottky डिफेक्ट्स क्रिएट होत असताना आपल्याला काही कंडिशन आपल्याला दिसून येत असतात. त्याच्यामध्ये Schottky डिफेक्ट्स इज फाउंड इन आयनिक कंपाऊंड विथ फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. हा डिफेक्ट्स आपल्याला कोणत्या कंपाऊंडमध्ये दिसून येतो? आयनिक कंपाऊंड्समध्ये. त्याचे मेन आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला सांगता येईल. फर्स्ट इज द हाय डिग्री ऑफ आयनिक कॅरेक्टर्स. दिस आयनिक कंपाऊंड आर द हाय डिग्री आयनिक कॅरेक्टर्स. त्याच्यामध्ये त्याचं हाय डिग्री आपल्या आयनिक कॅरेक्टर्स आपल्याला दिसून येतं. सेकंड इज अ हाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन.
So coordination आपल्याला कसं दिसू शकतो मित्रांनो, हाय coordination in anion. There are the other cation are in circle form. The small second characteristic is a small difference between size of cation and anion. The ratio R cation upon R anion is not fair below unity. त्याच्यामध्ये आपल्याला कम्पेरेबल साईज आपण जर पाहिली तर मित्रांनो त्याच्यामध्ये स्मॉल डिफरन्स आपल्याला त्याच्यामध्ये साईजचं रेशो जर आपण पाहिलं मित्रांनो cation आणायचा त्यामध्ये स्मॉल डिफरन्स आपल्याला त्यामध्ये दिसून येईल. आणि कम्पेरेबल साईज आपण जर पाहिले फॉर एक्झाम्पल NaCl, CeCl, these are the for example of the ratio is not fair below unity. Friends, in the consequence of Schottky defects, consequence म्हणजे ते काय काय होतं Schottky defects काय कशामुळे होतो किंवा काय होतं त्या डिफेक्ट्समध्ये. तर पहिले आपल्याला सांगता येईल ॲज द नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेस द मास डिक्रीजेस, however volume remains unchanged, hence density of a substance decreases. फ्रेंड्स, ह्या स्कॉटकी डिफेक्ट्समध्ये आपल्याला काय दिसतं तर त्याच्यामध्ये आयन्स हे काय होतात मिसिंग झाल्यामुळे नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज होतात आणि त्याचबरोबर त्याचा मास पण डिक्रीज होतो, मात्र व्हॉल्यूम अनचेंज रिमेन्स अनचेंज अँड डेन्सिटी ऑफ द सबस्टन्स इज डिक्रीजेस. डेन्सिटी मास अपॉन व्हॉल्यूम, मास चेंज, डेन्सिटी also change, mass decreases, density decreases, but volume is remains same. In second, number of missing cation and anion is equal. The electrically neutrality of compounds is preserved. मित्रांनो, या स्कॉटकी डिफेक्ट्समध्ये ते काही मिसिंग नंबर आहेत कटायन अँड अनायन्स आर इक्वल. जेवढे कटायन आणि तेवढेच अनायन्स हे मिसिंग होत असतात आणि म्हणून इलेक्ट्रिकली दिस कंपाऊंड्स आर न्यूट्रली आपल्याला त्यामध्ये दिसून येत असतं. दिस डिफेक्ट्स इज फाउंड, दिस आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट, दिस डिफेक्ट्स इज फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल्स सच इज एक्झाम्पल NaCl, HgBr and KCl. Remember friends, this example NaCl, HgBr and KCl. These ionic crystals are found at these Schottky defects. Fourth is a Frenkel defects. Frenkel defects arises when an ion of an ionic compound is missing from its regular lattice sites and occupies interstitial positions between lattice points as shown in figure. Friends, in Frenkel defects, the missing of ion from the regular sites and occupy interstitial positions between lattice points. याच्यामध्ये जे काही आयन्स आहेत ते मिस होतात त्याच्या जागेवर ना इन दिस फिगर अनायन कटायन दिस रेग्युलर अरेंजमेंट, but at that point the cation is missing. In this position cation is missing and occupies the interstitial sites. दुसऱ्या रिकाम्या जागेमध्ये तो आपल्याला दिसून येत असतो आणि म्हणून इथे जी काही रिकामी जागा तयार झाली त्याला वॅकन्सी आपल्याला आपण वॅकन्सी ऑफ तयार झाली कशामुळे तर कटायनमुळे, म्हणून त्याला वॅकन्सी ऑफ कटायन आपण असं म्हणतो. आणि तो दुसऱ्या जागेवर तो शिफ्ट झाल्यामुळे ते रिकाम्या जागेमध्ये तो शिफ्ट झाल्यामुळे त्याला आपण म्हणणार कटायन. हा दुसऱ्या जागेवर शिफ्ट झाल्यामुळे त्याला आपण म्हणणार मित्रांनो कटायन ॲट इंटरस्टिशियल साइट्स. कटायन इज इंटरस्टिशियल साइट्स. This also, in this sites also the cation is missing or shifted another interstitial sites, and these sites, interstitial sites are vacant, are called the vacancy of cation, and
दिस कटायन आर कॉल्ड द कटायन ॲट द इंटरस्टिशियल साइट्स. एक मित्रांनो, याच्यामध्ये कटायन आपण जर पाहिला युजली स्मॉलर दॅन अनायन. कटायनची साईज ही अनायनपेक्षा काय आहे, स्मॉल आहे. आणि देअर फोर द मोर कॉमन टू फाईंड कटायन ऑक्युपायझिंग इंटरस्टिशियल साइट्स. तसेच साईज ही लहान असल्यामुळे कटायनची तो सहज तो दुसऱ्या जागेवर ही इंटरस्टिशियल साइट्स जी आहे, रिकामी जागा जी आहे तिथे तो शिफ्ट होताना किंवा आपल्याला आढळून येत असतो. इट इज इझियर फॉर द स्मॉलर कटायन टू अकोमोडेट इंटरस्टिशियल स्पेस. हे कटायनसाठी सोयीस्कर आहे मित्रांनो. त्याची साईज ही अनायनपेक्षाही लहान असल्यामुळे तो सहज या रिकाम्या जागेमध्ये तो शिफ्ट होत असतो. आणि म्हणून आपल्याला मोस्टली आपल्याला हे कटायन जे आहेत ते आपल्याला ह्या इफेक्टला आपण म्हणणार फ्रेंकल डिफेक्ट्स. when cation is shifted in other interstitial sites and to create the vacancy, they are called the cation vacancy, and those cation is shifted are called the cation at interstitial sites. The condition for the formation of the Frenkel defects. फ्रेंकल डिफेक्ट्स होण्यासाठी कोणत्या कंडिशन असतात मित्रांनो, त्याच्यामध्ये फ्रेंकल डिफेक्ट्स ऑकर इन आयोनिक कंपाऊंड्स विथ लार्ज डिफरन्स बिटवीन द साइज कटायन अँड अनायन. ज्या आयोनिक कंपाऊंडच्या मध्ये जे आयन्स कटायन आणि आयन्सची साईज जर मोठ्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये डिफरन्स असेल साईजमध्ये, कटायनची साईज मोठी असेल आणि अनायनपेक्षा आणि अनायन लहान असेल कटायनपेक्षा, तर अशा आयोनिक कंपाऊंड्समध्ये आपल्याला फ्रेंकल डिफेक्ट्स आपल्याला दिसून येत असतात. सेकंड कंडिशन, आयन्स ऑफ आयोनिक कंपाऊंड्स मस्ट बी हॅव्हिंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर. आयन्स जे आहेत मित्रांनो आयोनिक कंपाऊंड्समध्ये, त्याच्यामधला आपल्याला कोऑर्डिनेशन नंबर कसा दिसून येतो, लो कोऑर्डिनेशन नंबर. देन कॉन्सिक्वेन्स ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट्स. फ्रेंकल डिफेक्ट्स मध्ये आपल्याला काय होताना दिसतं, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल की ॲज आयन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लॅटिस ॲज अ होल and density of the solid and its chemical properties remains unchanged. त्याच्यामध्ये डेन्सिटी ही चेंज होत नाही मित्रांनो, कारण तो शिफ्ट होतो फक्त दुसरीकडे. त्याच्यामुळे डेन्सिटी चेंज होत नाही, मास चेंज होत नाही आयनचं. केमिकल प्रॉपर्टी ते अनचेंज आपल्याला तिथे दिसून येत असतात. आणि सेकंड आपल्याला सांगता येईल त्यामध्ये हा जो डिफेक्ट्स क्रिएट होतो त्यामध्ये क्रिस्टल्स ॲज होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ कटायन अँड अनायन. कटायन हे तर दुसरीकडे शिफ्ट होतात मित्रांनो, आणि म्हणून नंबर ऑफ कटायन अँड नंबर ऑफ अनायन आर सेम इक्वल. दॅट्स वाय these ionic compounds are electrically neutral. त्यामुळे आपल्याला हे फ्रेंकल डिफेक्ट्समध्ये जे आयोनिक कंपाऊंड्स असतात ते आपल्याला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपल्याला दिसून येत असतात. यामध्ये आपण महत्त्वाचं काय आहे तर त्याच्यामध्ये डेन्सिटी चेंज होत नाही, केमिकल प्रॉपर्टी पण चेंज होत नाही, आणि जी नंबर ऑफ कटायन आर इक्वल. दॅट्स वाय दे रिमेन्स इलेक्ट्रिकली neutrals. Okay, these defects are found ionic crystals like ZnS, zinc sulfate, HgCl, silver chloride, HgBr, silver bromide, HgI, silver iodide, and CaF2, calcium chloride. These are the ionic crystals are found. These are the Frenkel defects, friends. मित्रांनो, तुम्हाला हे समजलं असेल की आपण क्रिस्टल डिफेक्ट्स कसे क्रिएट होत असतात. क्रिस्टल डिफेक्ट्स त्याला आपण इनपरफेक्शन्स असं म्हणतो. ह्या इनपरफेक्शन्स आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये आपण पॉईंट्स डिफेक्ट्स जे आहेत, पॉईंट्स वेगळे आपण पाहिलेत.